الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الصراط المستقيم؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال. سیدو سرور محمد نور جان، سیدو سرور محمد نور جان، بہترو میں تر شفیعی مجرمان، جملہ دانا یان حمیل گفتہ حمیل، ہست دانا رحمت للعالمین، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مسى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا،
एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के राहबर बन गई, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दिल बरता गुल्दी पैदा पो जिहान नशो, औदा से सोख दे चिस्ता मख्ता हैरान नशो। चा चिस्ता दगदा ये लिज़त मालूम को, माइल ब्या प बादशाह दो जिहान नशो। द मजनून दिल बर लेला वाजमाती, मजनून ज़का पोए पश्क मा पशान नशो। ज़ुलेखे न बख्ज़माज कबेदार दे, चे प मिस्र स्ता यूसुफ दो किल्हान नशो। चे पज़ड़के में खार स्ताद कुसे माछो, नु ब्या माइल में ज़ड़ प बिल्कुलिस्तान शो। ताजुब दस्ता विसास्ता प मुग़वाड़मा, दा मुश्किल में ला तरूसा आसान शो। दशेदा निस्बत दयार हुसन तकीगी, औ वारिज़ का सवाल जमा प बयान शो। द मुहम्मद अमीन हला गिलमन शाह, कतरियो विख्तो दि ज़रज़ल कुर्बान शो। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। काबिल सद एहतराम हजरत अमीर मोहतरम दामत बरकातुहुम मोहतरम साहिबजादा सेब और द महफल हाजिर मुसलमानान उरणो द टोल नावल खुद अल्लाह ताला दरगाह की 10 बदुआयम चितासुकुम दोस्तानो दे कुरान औरेदो के अव्वल न आखिर पूरे यानन दे इख्तितामी मजलिस न मुहाजिरी करे दा। करीम परवरदिगार तासु टोलो ता द दुनिया और द आखिरत खैर और सादतुन दी नसीब की। हजरत अमीर मोहतरम मानवड़ान दे मुख्तसर लेकिन जामे तरीके सरा तास्त द रमजान और द खुसूसी शपे द कदर दागे फजीलत और वरसर तकाजा और खोदला ची देश पकी याद म्याश के बंदगे और इबादतुन हो कई और परवरदिगार आलम न उगाड़े और करीम परवरदिगार चिदाता सुकम दोस्तान होता दे इबादत दा तौफीक नसीब करो। दा यकीनन दा अल्लाह ताला इनायत मेहरबानी और पिरजवन दा चिदाए तासु दोस्तानो बाने उकरा तासु टूल वाई अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान उरुणु पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते यह वफद रागे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तपोस कई चे ओ दा अल्लाह पैगंबरा दता दावत ओ दता बलन सदा चे दारा बुटोल व डेरा टोल सरमायदार दे मुखालिफ दी जागीरदार और नवाबा दे मुकाबले तरावत दी रिश्तेदारों कराबतदार दन टोल मुतनफिर दे तस खबर के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब वरको चे इन्नमा अदउ इलल्लाह ज़यो मुख्तसर लेकिन कीमत खबर को चे ओ दा अल्लाह बंदगानो
د خپل غاړنا د انساني بندګۍ دا بندونه او پندې وباسي او ټول ځان د یو الله بزرګ او برتر بندگان او غلامان کوي. خبره مختصره ده وګه دا چې انسان د بندګۍ نه خلاصو، انسان د غلامۍ نه خلاصو او ټول انسانان په سوي او برابر انداز کې د الله تعالی بندگان جوړول غواړم. ای ورته چې خبره خو ډیره قیمتي ده، ډیره خوږه ده، خو دا خلک دی ولې مخالفت کوي؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې فرمایل چې نواب ځان له خدای جوړ دی، نمبردار ځان له خدای دی، وډیرا او جاګیردار ځان له خدای پټیلا او ډېرې باندې ناس دی. او کله چې ټول انسانان غلط سوي د الله بزرګ او برتر بندگان شي، نو په هغه کې انسان بیا د انسان مالک او آقا جوړې دی. جواب راکوي جی جوڑے دے. آسائے فرمائی وہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. د زمانے بادشاہ داغ یو عام رعیت، محمود بادشاہ داغ غلام ایاز دوارا اللہ بزرگ او برتر ته یو صف کې ودرېږي. پای کې بیا د بندا او د بند نواز، د بادشاہ او د رعیت، د حاکم او د محکوم، د آقا او د غلام سه امتیاز او فرق نشتا. او ودا خبره دی خلکو ته قابل قبول نه ده که زما مقابله کوي. هغه کسان وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې مونږه قبلو، مونږه د تعامل ګرځیا کو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فبها ونعمت، دا ډیره خبره ده. زما دې دست مبارک کې یو لاس کې دوی لکه تاسو د محترم صاحب زاده سے په دست مبارک باندې بیعت کوي. ما دې لاس مبارک کې لاس کې دوی او ایمانی بیعت ما سره وکي. یو کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دست مبارک کې لاس اګدي او کلمه وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نن د تام انسانانو د بندګۍ پندې د غلامۍ غړوندې د غاړې نو باسو او یوازې الله والا د غلامۍ او بندګۍ پر راخلو غاړې ته پریدو. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صاحب فرمائی کہ کل دے ځان دے یو الله بزرگ او برتر بنلک. قسم په خدای د بلا ډیر خدایانو نه بخلاص شي. قران کریم کې الله تعالی فرمائی ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله. الله تعالی فرمایي زستا سره پوهه د پاره یو مثال در کوم د مؤمن او د مشرک. یو هغه سړی دی چې ځان د پاره بلا خدایان جوړ کړی دي، بل هغه مؤمن دی چې د یو الله د اولوهیت او د خدای عقیده ده. الله تعالی فرمایي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الله تعالی فرمایي مملوک یو دی، بنده یو دی، نوکر یو دی او مالکان بلا ډیر دي او مالکان دیوم داسي. رجلا فيه شركاء متشاكسون. امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه هغه ترجمه کوي متخالفون، چې دا غي خپل فطرتم یو بل سره ملاوي دن کې نه دي. دا شرکاء خپل کې یو بل سره فطری اختلاف دی. نازیده چې کله تا دو مالکان داسي چې دا غي خپل یو بل سره دشمنی. څنګه د شاه منصور شیخ صاحب فرمایل وی بس مرګری خو میس کې به نیم کړي، یو برزان تراخ کې بل برزان تراخ کې میزبانه به وشلونه. الله تعالی فرمایي چې ضرب الله مثلا
رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل بل داس مملوک داغ مالک معلوم دے بل داس مملوک داغ صرف یو آقا و صرف یو مالک دے اللہ فرمائی حل یستویان مثلا دا دوار دا صفت پہ اعتبار باندے دا دوار دا مثال پہ اعتبار باندے تاسو نظر کے سویو برابر دی یہ جواب پخپل معلوم دے عقل سرا جواب چکل پارٹنر دو شرکا پخپل متخالفون وی بد طبیعتی یو بل سره فطری اختلاف وی او یو کس په شریک دا غوی نو کرو مملوک وی او بل سره چې داغه مالک یک یو دی او معلوم دی دا دواړه مملوکان کور کې برابر نه دی الله تعالی فرمای الحمدلله مدعا ثابت شو بیا الحمدلله چې د تاسو واحد منفرد مالک حکمران حقیقی رب مربی منعم و محسن معبود و مسجود سوکته جی اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ چاہتے تپوسو کو چی حضرت دا کلمے دا لا الہ الا اللہ مانا صدا حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی جواب ورکی چی گلاب دیر مانے لری چی لا معبودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا موجودا الا اللہ سوائے اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل معبود نشتا سوائے اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا او بغیر دا اللہ نہ بل موجود ہی نشتا دا سمر موجودات چی دی ممکنات محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا ممکن خط تعریف دارے چی دا وجود وجود نہیں بل شمت رائحت الوجود دبانے دا وجود صرف بوئی لگے دلے دیکھا اللہ نہ علاوہ دا سمر موجودات چی دی د دوی وجود نه دا په مارس د زوال کې دی دای باندې صرف د وجود بوئی لګېدلې دی حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمه الله د کلمې معنا وکړه چې لا معبود الا الله بغیر الله نه بل معبود نشتا بغیر الله نه بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل مشہود نشتا بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا سوائے دا اللہ تعالی نہ بل موجود نشتا او مولانا شجاع آبادی رحمہ اللہ فرمائے ولا حاکم الا اللہ سوائے اللہ نہ بل حکمران نشتا حکمران سوکتے حقیقی حکمران حقیقی دا اقتدار اعلی مالک دا دا کلمه دا لا الہ الا اللہ مانا دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسانو ته بیعت وک ایمان والا او دا کلمه په ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله کسان چې کیناستل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې عرض کړي چې دا الله پیغمبره مننا علیک صدقنا و آمنا بک دا الله پیغمبره مونږ سره ډېر احسان وکړ زکستا دا خبر متصدیق کو دا تا دعوت بانے ملبے کو پتا مو ایمان نالو دا تا خبر مرشتیا امنلا تب زمونگ احسان منے او زمونگ با احسان من دے زکا داوی زین کے داو چگنی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ووټونو د پاره سیاسی پارٹی جوړی او چې سړی ورسره شریک شي نو لیډر به احسان منی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی مونږ تاسو سره احسان وکړو ستا پارٹای کې شامل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله دا خډیر سادهګان خلق دي جبرئیل امین ناغه یو نقد جواب راړو الله تعالی فرمایل یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان پتا احساس بادی پتا نی کس بادی چې مونږ کلمه د ایمان مراوړې دي ته زمونږ احسان مناو زمونږ احسان منشا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوی ته وایا لا تمنوا علی اسلامکم ما باندې خپل اسلام مزبادی ما باندې احسان مجت لاوي ولی بل الله یمن علیکم
الهداکم للایمان الله تعالی تاسو باندې د دې ایمان په حواله مستقبل کې مسلسل احسانات وکړي دا څونه فرمایل چې بل الله من علیکم ان هداکم للایمان خدای تاسو باندې دا یو احسان کړی دی چې ایمان دې لدرکو بس کله چې یو بنده ته الله تعالی ایمان ورکو د جانب ته د الله د احسانونو دروازې کولاو شوې دی وجنه خدای تعبیر د ماضی د صيغه په ځای د مضارع په صيغه باندې وکړه چې ګلاب د دې ایمان په تقاضا تبر راضي منزله دا یو بل احسان ومنه تبر روجنی سي دا یو بل احسان ومنه تبر تراوی کې دا یو بل احسان ومنه تبر الله الله وای دا یو بل احسان ومنه تبر ختم قران کې دا یو بل احسان ومنه کلمې د یمنو دا دومره لوی خیر د قران کریم په تعبیر کې ورکه مؤمنانو ته اهل ایمان ته تاسو ټول وای الحمدلله نو فرمای الله تعالی چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم الهداکم للایمان الله تعالی پتا سبحان احسان وکي په مستقبل کې روانه زمانہ کې لاجل ان هداکم للایمان او د هغه احسانات باعث او محرک او موټو داده پاغه باندې باعث او موجب داده چې الله تعالی تاسو ایمان وال نعمت درکړي دي نو دا ایمان ځان یو نعمت خدا د نور نعمتونو لپاره پرمټو اجازه نامه د بلا ډیر نعمتونو پرمټ دی د بلا تاسو قبایل والا خو پرمټ په قدر قیمت پوهیږئ کنه نو چې ای پی ایس اف کم پرمټ ورکی دا هغه قدر قیمت تاسو نظر کې ډیر لوی او کم پرمټ چې الله تعالی ورکی د آخرت د خیر لپاره او هغه داسې پرمټي چې زړیږي ومنه او چې ته جمعه ترازی نو بیا پاغه پرمټ باندې یو نه ټرک آخرت تور پورې کولې شي کته روزنی سي یو نه گاډه د بل په ور پورې کو کته حافظ په سعودري دی یو ټرک مال دی بل ور پورې کو چې هغه د آخرت په اعتبار باندې ډیر وقی او ډیر قیمتي دی الله تعالی فرمایل چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله تعالی پتا سبحانه مسلسل احسانات بکې مستقبل کې راتون کې زمانہ کې او داغه وجداد چې الله تعالی ته ایمان والا نعمت درک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ایمان هغه نعمت دی چې سوای د الله نه بل څوک ورکول نشي پلار زویتا نشي ورکول زوی پلار تا خزه خاون تا خاون دے خزه تا رور تا دوست دوستا نشي ورکول مگر الله چې الله تعالی غواړي چې دې بنده ته ایمان ورکون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الله تعالی فرمائے چې چاته زیرا دولت چې د ته هدایت ورکوم د ترشد هدایت نصیب کوم د انسانیت او سړیتو پلارې لکوم د زړه او سینه کولاو کم کلمې وینا لپاره د ایمان د نور دنه کې دول لپاره او د دا کلمو وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی فرمایي چې چاته زګرانو مشکل کم داغه پزړ باندې مہر د جباریت ولکم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله تعالی فرمائے دا غزلت قفل اولکم دا غزلت جرند واچو دا غزلت دروازه بند لکم او دا ایمان راوڑلو کلمه وینا دا ورطا دمر گرانو مشکل ستارکم کانما یصعد فی السماء گو کہ وہ بہت تکلیف کے انداز میں آسمان میں گھس رہا ہے یصعد بزرگان وای چې اصل کې دی تصدقوا تی په سواد کې مدغم شوی دا فصول اکبری لیکي چې باب تفاعل کې د تکلف خصوصیت پروت وي او بیا کلمه د فی ویلا کانما یصعد الى السماء ځکه مخبره خطل نسبتا آسان دي خو اسمان کې نه وتل نسبتا مشکل دي الله تعالی کلمه د فی وی کانما یصعد فی السماء لکه په دې جسم سلب کې چې ډیر تکلیف سره ورننه وځي حضرت موسی علیہ تاسو ویخی دا څنګه کنه لږ ژوندې جواب راکې ویخی
زه تاسو ته پړمبي ختم کوم راغلم خو بیمار حالت کې راغلم بیان مې کوي نشه هغه بیمار حالت کې مې 2 غنټې بیان تاسو ته وکړ صحیح ده او نن یو صاحبزاده صاحب وي چې 3 غنټې بوای بل صاحبزاده صاحب لګي احسان وکړ وې 2 غنټې بوای خو ما وی چې د مشر صاحبزاده صاحب خبره به ټول نه زیاته وقیه او قیمتي ما غته ته فیصله وکړه نو هغه وی چې یو نیمه غنټه او کم از کم وای نو ما وایم خو الا کدا دوستان توجه سره ناس دی او خبره زین اخلي نو تاسو خو ناس ویخی کنه جناب موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی نه غواړي یا رب علمني کلمتا کې اتقرب بها الیک الله تعالی ما ته یو کلمه خایا ما ته یو ورد وظیفه خایا چې پاغه باندې تا ته نږدې شم او ستا مقرب جوشم الله تعالی ورته فرمایي چې او زما محبوب او زما پیغمبر دا کلمه ډیر وایا چې لا اله الا الله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ پاسکارو کے ټول نه بهتر ذکر په وظیفو کې ټول نه بهترین وظیفه په اوراد کې ټول نه بهترین کلمه لا الہ الا الله چې دې په وینا باندې د سلو کالو د پوخ کفر کافر په یو ځل وینا باندې د اسلام په دروازه نه نوځي د سلو کالو پوخ کافر چې کله دا کلمه وی چې لا اله الا الله بس فوري طور ورته الله تعالی دروازه کولاو کی چې د اسلام په دې دروازه را نه نوځه حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی چې ته دا کلمه وی لا اله الا الله سیدنا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام غرض وکړو چې او زما پروردگارا دا کلمه د شپې زما عبادت دی او د ورځې می دعوت دی د شپې لګیم تا په یادوم لا اله الا الله لا اله الا الله او الله دې کلمې دعوت وکوم د ورځې ورځم د فرعون دربار ته د ورځې ورځم قارون ته وړاندې کوم د ورځې ورځم حامان ته وړاندې کوم کپتیانو استامن کرانو ملحدین ته دا دعوت کوم چې دا کلمه وای چې لا اله الا الله یواز الله حکمران منی یواز الله رب او مربی منی یواز الله مقتدر اعلی منی فرعون تپوس گئی قال وما رب العالمین و دا رب العالمین سو دې چې تماله دعوت راکې دې جانب ته حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې فرمایل چې رب السماوات والارض وما بینهما جی رب العالمین دا د اسمانونو مالک دی د زمکو مالک دی او د دې په دامیت کې څومره چې دی کائنات د دې ټولو مالک ته هغه رب طرف ته دعوت ورکول تاسو ته پته ده چې فرعون کله د موسی علیہ السلام دا جواب واورید هغه خپل چاپیره ناس ته دوستانه ته وایي چې ان صاحبکم الذی ارسل الیکم لمجنون و دا سړی چې کوم تاسو تراغله دی او تاسو له دعوت درکې تاسو خپل جماعت او پټه کې شاملې د تاسو مرګرتیا همدردی حاصلې دا لیونه دی جواب د سوال موافق رانک زور نظر رب العالمین د ماهیت تپوس کوم په کلمې د ماته پختنه کوم چې د خپل رب العالمین حقیقت راته وایا او دې ماته جواب داغه په صفات راکې چې رب السماوات والارض وما بينهما موسی علیہ الصلوۃ والسلام داعی الله د دعوت طریقه باندې پویدو چې په منی کې سم مسله کې چې زمینی کومه مسله او جګړه پیدا شي ډیسپیوټ هغه ته بزان نه دین کې ورناغه اصل هدف ته رسیدل دا بدرنه معطل او سسپندډ پاتې شي فظاهر دي چې موسی علیہ السلام اوس داغه جاهل ذهن کې دا خبره چوله چې خدای دې ورکا په ماهیت باندې تعریف خود هغه چا کیږي چې سړی علم په احاطه کول شي کنه پروردگار باندې چې علمي خاطرات له نشي سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ټول وای رضی الله تعالی عنہ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا زما امت کے زما امت باندې ټول زیات مهربان لے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت باندې ټول زیات شفیق دے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت کے ټول لوی عالم او ټول لوی عارف دے او جی لوی چرته معلومه ده جبريل امین ناغه یو موقع باندې
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې الله تعالی له ګلیما چې ابو بکر نه پختنو کی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ الله نه خوشاله دی او کنه دی خوشاله. حضرت ابو بکر الله تعالی تاسو کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر نے تاسو کا چې ته الله نه خوشاله او کني خوشاله. صاحب زکه فرمای خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حاضر جمع کے یا پغائب دوستانوں کے دا انبیاء کرام و صحابہ عظام نے پدیخوا پتنشت اولیاء کے سمر پاکان بداسی علماء و صالحین کے سمر پاکان بداسی کہ قیامت پورز بانے اللہ تعالی باغن تپوس کے بتا تیری رضا کیا ہے. صدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تعالی فرمائے آغا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چې دا قرآن کریم اللہ جانب نتا سر راوڑے دے او آغا ابو بکر چې چاڑم بیر تصدیق کرے دے لمبیر د خبر بانے آمنا وصدقنا وے دے تامل تفکر نے کرے خوچ کل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعوت روان لیکو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکړي چې یا رسول الله بالراس والعين دا الله پیغمبر په سر سترګو تا خبره کړې نو ما منې نو نن چې تا ما ته خبر وکړه ستاړم بني گویا نام له واظم لم بني جان فدا دې چې تم ما ته اشاره کې او زبتا باندې سر کټ کوم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په یوم قباله حضرت ابو بکر سره لګه خبره تیز کړه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مټنونیس وی عمر ابو بکر سره خبره تیز مکوا چې کلمه تاسو ټول ته الله والا دعوت درک نو تاسو ټول زما تکذیب وکړ. ابو بکر زما تصدیق وکړ. تاسو ټول ز پکانو وشتم ابو بکر مال خپل ترخ کې ځای راک تاسو ټول ز ځان نو شړلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مال ٹکانا و مقام راک. عمر دیو جن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکولا چو زما پروردگارا چې د اسلام په حواله باندې چا څومره احسانات کړې دي ما د ټولو بدله دنیا کې خلاص کړې ده. عمر فاروق اسلام نه پار ځان قربان کړي ما یې بدله خلاص کړې ده. حضرت عثمان ولی خپل ځان قربان کړي ما یې بدله خلاص کړې ده. صحابه کرام خپل ویني توې کړي ما یې بدله خلاص کړې ده. خو کریم خدایا د ابو بکر د بدله پر کول نظر قاصرم ته خپل رحم کرم سره بدله خلاص کی. الله ته خپل رحم کرم سره بدله خلاص کی. هغه حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د شپې ناس دې دعاګانې کوي عبادت کوي او بیا आवाज کوي چې یا من غایت معرفته القصور عن معرفته او آغازاتا چستا انتہائی پہ جنگلی دادا چسڑے اقرار و اعتراف کی دا تقصیر و کوتاہ اعتراف چھ ما غبدنا کا حق عبادت کا وما غرفنا کا حق معرفت کا او اللہ تعالی چھ دا تا سنگ عبادت پکا دے مونگ پاغ انداز عبادت نکڑیشو او ستا چھ سنگ پہ جنگلی پکا دا پا آغ انداز بانے مونگ ان پہ جندیشوی. سادی بابا فرمائے اے برترس خیال و قیاس و گمان و وهم اے برترس خیال و قیاس و گمان و وهم وظہر چه گفت اند شنید مخواند ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفی تمان لئیم. پروردگار کتابون مخلاص کر دفاتر و دیوارون مخلاص کر مکتبی و لائبریری مچان کر معبدونا عبادت خانیم و عبادات و بانستر کر. واللہ ستاده پیجنگلای باب کې لا اوس مونږ په پرایمری کلاس کې یو اول تشوی نیو ښه لا په ریف کې یو اول تشوی نیو لا په ادنا کې یو اول او الله تعالی دې رحم وکي. مونږ چې لوګون دي 200 رکعات زیاتی مونږ کو ته وایي د زمانه شیخ عبد القادر جیلانی رانه جوړ شخه جی مونږ خو ځان مړ کړو سمو ځان مړ کړو
تر اوسه لا الله تعالی پیژندل نه دی او دا یو داسې کنټینیوس او بلا انقطاع سفر دی چې تر قیامت د ژوند بیا هم د خدای د معرفت انتها ته رسیدي نشي. یا من غایت معرفته القصور عن معرفته، یا من غایت نه غرض میکو چې فرعون جواب ورکړي خپل چا پر چل کې ناستو کسانو ته چې ان صاحبکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وې دا سړی چې دا تاسو ته دعوت او بلنه راوړې ده د تاسو مرګرتیا غواړي او ځان سره مشرکې دالې ونی دي. حضرت موسی علیه السلام دویم جواب ورکړي په اصل مدعا باندې، د اصل سوال دویم جواب ورکړي کې دې چې دا جاهل او ناپوه سره پوښي چې دا دې په صفات ولې جواب ورکړي په ذاتیات نشي ورکولې. ورته وې چې ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا دا رب العالمین تبوس کے دا آغا مالک و کمران حقیقی دے چې د تاسو مالک دے، د تاسو دا آبا و اجداد مالکو، د تاسو مالک دے، د تاسو د اصول و د جڑو مالکو. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کئی چو پروردگارا دا کلمہ دروز زما دعوت دے، د شپې میں عبادت دے، د شپې لگیا امتا پیادوم لا الہ الا اللہ. دروز فرعون توردم غتے وایم چې گلاب داو وای چې لا الہ الا اللہ. اللہ دا خو ډیر آسان وظیفه ده، دا ډیر آسان لګوای کا. موسی علیہ السلام دا ډیر آسان وظیفه ده. اللہ تعالی جواب کیوں فرمائے ولکنی سہلتها لک، دا ما تا دا پارا آسان کرد او زما پیغمبر او موسی علیہ السلام دا ما تا دا پارا تسہیل کرد کنی چاہتا چی ما گرا نکرد فرعون لا